Welcome students. Today we are going to start the first chapter in physics, which is about the physical world. It is more general subject. In this class we are going to discuss about what is the meaning of science and how to adopt scientific method, and then we are going to discuss the meaning of the physics and what are the principal thrust in physics, scope of the physics, and if the time permits, then we are also going to discuss how science, technology and society are related to each other. My name is Jagdish Naik. So I am physics lecturer in Government PU College Kumta. Students, first when we consider the physics, it is a part of a general science here. When we consider a science, it will be consisting various parts. How does the word science derived? It has an origin from the Latin word scientia, which means to know. So this eagerness or the human being's willingness to know more, it has invented the science here. Always we need to know more here. So therefore we will be always exploring the things. When we explore the things, then obviously it will lead to more knowledge. More knowledge will benefit us in understanding the nature here. So now let us consider how to use the scientific method. Unlike all others, the science students must be always curious. He must be always exploring the things. When something is said to him, he should never believe instantly. He should inquire it, whether it is correct or not. After that only, he should believe the facts. Based on the facts only, so we are going to discuss everything. First, let us consider how to study science using the scientific method. This method will be adopted everywhere. ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ anything. If we want to know something more about a given fact, then we have to observe it for longer time. We have to go through every possible details and we have to collect all the data here. Second point is controlled experiments. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನಂತ, ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆನ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ an example for the controlled experiments. The next step is qualitative or quantitative reasoning. So whatever the conclusions we have obtained from conducting the experiments, so those results or conclusions are reasoned here. Like I have already mentioned, we do not believe in anything immediately. We have to experiment everything, we have to investigate everything. So that is done in the third step here. Qualitative or quantitative, actually how it works, and also what are the factors which are supporting it. All those reasons will be considered here.
So this step is known as qualitative or quantitative reasoning. After that, there is a mathematical modeling. Students, we all know that the mathematics is to help the physics. Without physics, I believe that mathematics does not have any existence. All those mathematical formula, all those mathematical steps, they have some physical significance. It is used to open the box of physics. It behaves like a toolkit for opening the complicated physics. So therefore, mathematical derivation or everything else, so that will be modeling here in order to easily understand the physics and also to make others to understand it. So we are going to make the mathematical model. Then the next step is the prediction. That means based on the mathematical modeling, so we are going to assume what is the result here. What should be the conclusion of the observations. After that, we are going to final step, which is verification or falsification. Verification means after the mathematical support, we are going to form a law, and that law will hold good. Remember the students, this step will be always, not always true. In some steps, we are going to falsification also. So whatever it has been done in all the above steps, at the final stage, we will find out that so something has went wrong. So therefore, all the prediction that we have made will be false. So that step is known as falsification. When we do all these things, we cannot be perfect at once. Either it could be verified or it will be false. Once it is false, found to be false, then again these steps will be repeated here. The cycle goes on until we get to the perfection. So that is how the scientific method works here. We should not believe anything immediately. We should examine it, we have to investigate it, we have to adopt it, and then if you are so sure that everything is correct, then only there will be law. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಇದನ್ನು, ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಟನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೈಟ್, ಸೊ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿನ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾ ಬಂತು, ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತು. ವೇವ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ವೇವ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದೆನ್ waves, then electromagnetic waves, then it is assumed to be energy packets, quanta. After that, we have to accept that the light will possess both the nature, dual nature. It can behave sometimes as a wave, sometimes as a particle. So for that is known as a dual nature. That is how it works here. This principle or this method, scientific method works. Remember that. Now we are going to discuss how the physics has developed. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕರ ಕಾಲದಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವೇದಾಂತಿ, ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೇದಾಂತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನು ತನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೊದಲೇ ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಭೂಮಿ ಗೋಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾಲನೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ವರ್ಷ ತನಕ ಅವನು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್
ದೆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹುಗಿದಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ರೀತಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ನೆರಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ದಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡೆಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಯಾವುದು? ಹೀಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇದನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ ಅನ್ನೋನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ 30 years. He has observed the movement of the star about 30 years and he has recorded everything in a journal. Based on that journal, Kepler has proposed the heliocentric model. ಆವಾಗ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಟ್ ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್, ಬಟ್ ಹೀಲಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ನಾವು ಮತ್ತೂ ತುಂಬ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ suggest you to read the textbook. No other book is better than our textbook. It is the best possible way in which they have explained the physics. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಐ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ? ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಮಿಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು explain that in one single sentence, don't you think it is completely harsh? Yes, it is very difficult. ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಎಂಟೈರ್ ತಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ we have to define the physics. There are two ways in which we can define the meaning of the physics. The first definition is from the textbook. I think it is a better definition. So here in physics we are going to discuss about only few laws. Some laws here. That laws are known as basic laws. Just like mentioned here, the basic laws. So which are about studying the nature. And these laws, after studying these basic laws of nature, we are going to use them to understand the different phenomena in nature here. From that, we can define the physics as physics is a study of basic laws in nature and its application to understand natural phenomena. Students, I am going to repeat it once again. Physics is a study of basic laws in nature and its application to understand the nature. So that is the first law.
That's the first definition. There is a older version of physics also. We know that entire universe is made up of either matter, which contains the mass, or the energy, which might have believed as a god. One that we can see is matter, one that we can feel is energy. So here everything is involved with it. So in order to define the physics based on the energy and matter, we can use this interrelation between the energy and matter. ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟರ್. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತು. ಇವಾಗ ಎರಡು ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಐದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. Physics is a study of energy and matter and the interrelation between them. Study of energy and matter and interrelation between them. So that branch of physics is known as, that branch of science is known as physics. So you have to remember that. ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೋದು, it will carry mass. First one is, again repeat it. Physics is a study of basic laws in nature and its application to understand the nature, different phenomena in nature. Second, study of energy, matter and their interrelations. So remember these two laws. Now we are going to see the wider picture here. So how the physics works? What are the principal thrusts in physics? Which are the main two important different ways which will be used in physics? While defining the physics, we have said that the physics, entire physics is based on very few laws. The number of laws that we are going to discuss in physics is very small, but natural phenomena is too much. There are large number of natural phenomena. ತುಂಬ ಇದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ವಾಕ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಇಂಥ ಫಿನಾಮಿನಾಗಳು ಬೇಕಷ್ಟಿವೆ. ಬಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ law here. Different natural phenomena that will be occurring. So that will be understood with a single law here. So that is known as a unification of a law here. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಪಲ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವ ಲಾ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಇದೊಂದೇ ಲಾಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. Is it applicable only for the apple? No, it will be applicable universally for everything. Any two objects in the universe, they will attract each other. So that is the meaning of the universal law of gravitation law. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತ, ಇದೇ ಲಾನ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾದಿಂದಾನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್, ಅದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಉಳಿದ ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಅದೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ಹೇಗೆ ಅದೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಲಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ ಒಂದೇ ಲಾದಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಯೂನಿಫಿಕೇಷನ್. ಆಲ್ ಸಚ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ.
This method is known as unification. The second method is known as reduction. What is the meaning of reduction? Reduction ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿನಾಮಿನ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್, ಅದು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ವೇರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್? It is the measure of average kinetic energy of the molecules in that system here. ಅಥವಾ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಎವರೇಜ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ತದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ revolution of the electron around the atom here in an atom. So how it revolve around the nucleus, ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್, ವಿಚ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ಎಲೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಈ ಫಿನಾಮಿನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಟಮ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ? ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಾಕಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಬಾಕಿ ಫಿನಾಮಿನ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. 2 ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ may be asked in the examination. Definition of physics definitely asked in the examination. And the meaning of unification and reduction, they might be asked in the examination. Okay, now we are going to see the larger picture, the scope of physics. Physics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is study of nature. ನೇಚರನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೈನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ 2 years ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ನಿಯರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7 ತನಕ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಲಾರ್ಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಮೋಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಲೈಟನ್ನ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಫಿನಾಮಿನಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್.
ವೇರ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಲೈಟ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತವೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತವೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್, ಹೌ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ electrostatics, then flowing charges, current, electricity, magnetism. So like this, there are large number of branches in physics here. We are going to discuss very basic things in the 2 years of course. And what is the scope of the physics here? So here we are going to discuss from very small particle like a electron, where the mass of the electron is of the order of 10 raised to minus 30 kg. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 9.1 ಇಂಟು 10 raised to minus 31 kg. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಸ್. ಇಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸನ್ನು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ ಅಪ್ ಟು 10 raised to 56 kg. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಫಾರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಅಂತ, 10 raised to minus 30 ಇಂದ 10 raised to 56. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. Small distances like the distance, size of the nucleus of the order of 10 raised to minus 10 meters, nucleus size. Observable universe size of the order of 10 raised to 36 meters. So therefore large differences here. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ therefore ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ನೋ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ಮೆಥಡ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿಫೈಯಿಂಗ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್
the basic laws that will be studied in the physics. Mechanics, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾವಾಗ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಸೊ ವಿತ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ science, simple example of the heat engine or steam engine, we are going to understand the connection between physics, technology and also the society. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದ ಲಿಡ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ವೆಸಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ, ಯಾಕೆ ಇದು ಹೀಗಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಪ್ಲೈ ದ ಹೀಟ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೀಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟೀಮ್. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಲಿಡ್. ನೋಡಿ, ಹೀಟಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಯರ್, ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಲಿಡ್. ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆವಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯಿತು, ಉತ್ಪನ್ನ ಆದ ಆವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ದೂಡ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದ, ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್, ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್. ಅರ್ಲಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ದೇ ವ್ಯಾರ್ ರನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್. ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಯ್ಲರನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೈಜ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಸಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಈಗಿನ ರೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಕೋಲ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್. ಆ ಕೋಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲರಲ್ಲಿ ವಾಟರನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಿಸ್ಟನ್. ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ ವಾಸ್ ಪುಷ್ಡ್. ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದ ವೀಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೋಷನ್. ಟರ್ನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ವೀಲ್ಸ್, ಮುಂದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ pressure exerted by the heat, so that will is used in constructing the steam engine. ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹೇಗೆ ಇದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು? ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. Earlier, all the raw materials should be carried from the place where they were grown to the factories via some other means here, maybe using the chariots or bullock carts like that. So therefore, it took much time here. But once the railway tracks will be laid, then obviously it has accelerated the transportation here. So for ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹಿಯರ್, ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಎನರ್ಜಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್? What is the technology? The construction of the cell phones. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್
speak to anyone, whatever may be the part of the universe he is standing, so we can talk to him immediately at the same time without any time lag. So therefore, so it is the benefit that we have obtained from the science and technology. Students, I think today this is enough. So we have studied the different topics here. The first, we have started with the scientific method, where in scientific method there are 6 steps: systematic observation, controlled experiments, qualitative or quantitative reasoning, mathematical modeling, prediction, and finally verification or falsification. If everything turns out to be correct, then the law will be verified, otherwise falsification. Then we have to go through the cycle again. Then we have considered the definition of the physics. Physics is a study of basic laws in nature and its application to understand the natural phenomena. Or physics is a study of energy, matter, and interrelation between them. So that's the definition of the physics. And after that, we have discussed 2 principal thrusts in physics. One is unification, where we are combining all the possible laws to form a single law. Other one is reduction, where we are applying what we have learnt, or by observing something huge to something small, or something which is simple to something which is complex here. ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು. ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಂದ ಯಾವುದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತನಕ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತನಕ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಡ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಸೈನ್ಸಿಂದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತೋ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.